जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालम्। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादस्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ते
तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सत्सुखं यत्सुखं विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయంలోకి స్వాగతం. మనం ఇంతకుముందు భగవంతుడి యందు ఆత్మయందు స్థిరత్వాన్ని పొందినటువంటి యొక్క జ్ఞాని లేక పండితుడి యొక్క సమస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, అతడు విద్యావనయ సంపూర్ణమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడి పట్ల, అలాగే కుక్క మాంసం వండుకుని తినేటువంటి చండాలుడి పట్ల, అలాగే జంతువులలో అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి గోవు, మధ్యమ స్థితి అయినటువంటి ఏనుగు, తరువాత అత్యంత చండాలమైనటువంటి జన్మ కుక్క,
ఇటువంటి మనుషుల్లోనూ అటువంటి జంతువుల్లో కూడా అతను సమదృష్టితో ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పి ఆ జ్ఞాని అలా ఉంటాడని చెప్పిన తర్వాత అతను అట్టి సమస్థితి పొందిన వాడి యొక్క మహిమ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది కూడా మనం చూడడం జరిగింది. దాంట్లో ఏం చెప్పాడంటే, ఎవడి యొక్క మనస్సు సమభావంలో స్థితమై ఉన్నదో, నిశ్చలమైన స్థితిలో ఉన్నదో అటువంటి వాడు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ రహితమైనటువంటి అత్యంత సంసారాన్ని జయించి ఆత్మస్థితిలో స్థిరంగా అతను ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకనగా బ్రహ్మం అనేది, పరబ్రహ్మం అనేది ఎప్పుడు కూడా దోషరహితము, తర్వాత సమత్వ స్థితి, ఈ 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి పరబ్రహ్మానికి. కాబట్టి అటువంటి దోషరహితమైనటువంటి పరమాత్మలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇతడు కూడా దోషరహితుడు అయిపోతాడు. కాబట్టి ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని అతను పొందుతాడు. ఇది మహిమ. జ్ఞానిగా మారినవాడు, పండితుడిగా మారినవాడు పొందేటువంటి స్థితి, బ్రహ్మమునందు కూర్చోవడం అలవాటైన వాడికి కలిగేటువంటి స్థితి ఏమిటి అనేది మనం చూడడం జరిగింది. తర్వాత మనస్సు నిర్విషయంగా ఉండి ఎప్పుడైతే సమత్వంతో ఉండి బ్రహ్మమునందు లయించి ఉంటున్నదో అటువంటి స్థితియే మోక్షము అని పతంజలి మహర్షి చెప్పడము. తర్వాత మోక్షం అనేది ఎక్కడో మన పైన బ్రహ్మలోకం, మన స్వర్గలోకంలోనో కింద పాతాళ లోకంలోనో భూలోకంలోనో ఎక్కడో లేదు, అది నిశ్చలమైన సమత్వ బుద్ధి కలిగినటువంటి మనస్సులోనే ఉన్నది అనేటువంటి వశిష్ఠుడు రాముల వారికి చెప్పడం. ఇటువంటి ఉదాహరణలతో ఆ సమ్యక్ స్థితి, అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలను మనం చూడడం జరిగింది. తర్వాత నిన్నటి రోజున మనం ఆ బ్రహ్మజ్ఞానికి ఉన్నటువంటి మరికొన్ని లక్షణాలని చూసే విధంగా మనం చూసినప్పుడు, మొదటగా మనం ఏం చూసామంటే, ఎవడైతే స్థిరమైన బుద్ధి గలవాడు, అంటే అటు ఇటు పడిపోకుండా ఉండేటువంటి సమస్త స్థితిలో ఉండేవాడు, తర్వాత మోహరహితుడు, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి మోహాలకి వాడు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితి పొందినవాడు, తర్వాత బ్రహ్మమునందు నిలుకడ కలిగి ఉండినవాడు, అంటే తన మనస్సు బుద్ధి రెండు కూడా పరమాత్మ యందు లయింపచేసి ఆ ఆనంద స్థితిలో సుఖంలో ఉండేటివాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం పట్ల అతనికి కలిగినటువంటి సంతోషాన్ని కానీ, ఒక విషయం పట్ల పొందినటువంటి అయిష్టాన్ని కానీ, అపజయాన్ని కానీ రెండింటినీ సమానంగానే చూస్తాడు. అతన్ని ఏమీ మార్చలేవు. మామూలు మానవులు ఆ స్థితి లేని వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు, మామూలుగా మనం అనుకున్నది జరిగితే మన గొప్పతనం అనుకుంటాము, ఏమండి, లేదు మనం అనుకున్నది జరగలేదు, ఆ వస్తువు మీదో దానికి ఎవరో సంబంధం అనుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి మీదో లేక ఇతర ప్రాణి మీదో క్రోధాన్ని పెంచుకుంటాం మనం, మామూలుగా అందరూ జరిగే పని. సో ఇటువంటి రెండు స్థితిలో ఎందుకు కూడా, అనగా సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం జరిగినా అతను ఉప్పొంగిపోడు, లేక దుఃఖం కలిగేటువంటి విషయం జరిగినా అతను కుంగిపోడు. ఈ రెండిటి పట్ల అతడు సమంగా ఉండేటువంటి స్థితి కలిగి ఉంటాడు. అందువలన వాడు బ్రహ్మజ్ఞానిగా ఎల్లప్పుడూ చెడిపోకుండా అలా ఉండిపోతాడనే విషయాన్ని నిన్న మనం చూడడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనం ఇంకా ఏం చూసామంటే, ఈ విధంగా బ్రహ్మస్థితిలో మనం ఉండాలనుకుంటే ఏ విధమైన ఉపాయంతో మనం ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మనం అందరూ కూడా సాధకులమే కదా, అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఏ విధంగా సాధన చేస్తే మనం ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందనే దాన్ని చూసినప్పుడు, మొట్టమొదట్లో బాహ్యం నుంచి వస్తున్నటువంటి, బయట నుంచి వస్తున్నటువంటి శబ్ద స్పర్శాది విషయాల పట్ల అతను ఏమాత్రం చెలించకుండా నిశ్చలంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. అంటే అతను ఎప్పుడైతే ఏకాగ్రమైనటువంటి మనసుతో బుద్ధిని కూడా పరమాత్మ యందు లయింపజేసి నిశ్చలంగా కూర్చుంటున్నాడో, అక్కడ మనకి బయట నుంచే వినపడేవి కానీ కనపడేవి కానీ మన యొక్క ఏకాగ్రతని పాడు చేసేవిగా ఉండకూడదు. సో అటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నప్పుడు అతని యొక్క బ్రహ్మస్థితి ఆ విధంగా నిలకడగా ఉంటుంది, చెడిపోకుండా ఉంటుంది. అటువంటి స్థితి పొందిన వాడు ఎవడైతే ఉంటున్నాడో వాడికి నిజంగా బ్రహ్మసుఖంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కలిగేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటి సుఖాన్ని బయట శబ్ద స్పర్శ రూపరసందాది ఈ వీటి యొక్క ప్రభావంతో విచలితం కాని వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు కూడా అదే సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే బ్రహ్మయందు కలిగేటువంటి సుఖం అక్షయ సుఖం, దానికి ఎప్పుడూ క్షయం అనేది లేదు, తగ్గిపోదు. సముద్రంలో నీరు ఎన్ని తీసుకున్నా అలాగే ఉంటుంది, అది బిందెలో తీసుకుంటే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కదా. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా నిరతిశయ
సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ చలనం లేకుండా జరుగుతున్న సంఘటనల పట్ల అటు ఇటు బెండ్ అయిపోకుండా నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి స్థితి ఏదైతుందో, ఎవరైతే సాధన ద్వారా బయట ప్రపంచం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఇంద్రియాల ప్రభావంతో కలిగేటువంటి శబ్ద రూపాది విషయ భేదనలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటి పట్ల విచలితుడు కాకుండా ఉన్నటువంటి వాడు అదే సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్పి, అంటే బ్రహ్మస్థితి యందు ఉన్నవాడికి కలిగేటువంటి లాభం ఏమిటో ఆయన చెప్తున్నాడు. తర్వాత వాడు ఆత్మనిష్ట యందు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మయోగి ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు పొందేటువంటి అక్షయ సుఖాన్ని వాడు ఎల్లప్పుడూ పొందుతాడు. మామూలుగా అజ్ఞాని క్షయసుఖాన్ని పొందుతున్నాడు. ఎందుకని? అవి తాత్కాలికమైనవి, తర్వాత పుట్టు సావులు ఉన్నటువంటివి. అంటే కొద్ది కాలం మాత్రం ఉండేవి, ఎల్లప్పుడూ ఉండేవి కావు కదా. బాహ్యమైనటువంటి సుఖాలు అవి కొంతకాలమే ఉండేవి, అవి ఇచ్చే ఆనందం క్షణికమైంది, తర్వాత వాటి యొక్క ఉనికి కొంతకాలం మాత్రమే. ఇవాళ కిందాక నేను ఉదాహరణ చూసాం, ఇవాళ బిర్యానీ ప్యాకెట్ తిన్నాం, రేపు మళ్ళీ తయారే మనం. మరి అది నీకు నిజంగా సుఖం ఇచ్చున్నట్లయితే నువ్వు ఇంకోసారి అడగకూడదు, తెల్లారేప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగా చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా విషయాలలోంచి, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విషయాల పట్ల నీకు కలుగుతున్నటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇచ్చే సుఖం తాత్కాలికమైంది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది కాదు. నిజమైనటువంటి బ్రహ్మసుఖం పొందిన వాడి యొక్క పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది? వాడు ఇంకోటి ఏది అడగడు. తీసుకొచ్చి 1 కిలో బంగారం లేకపోతే నా ఎత్తు బంగారం అది ఎరుగుండా పోస్తానన్నా, ఎందుకురా నాయన దండగ చేస్తావు, అది నువ్వే ఉంచుకో, నాకు అవసరం లేదంటాడు. ఆ పరిస్థితికి వస్తాడు. ఎందువలన? కావలసినంత ఆనందము సుఖము అక్షయంగా, అనగా క్షయం నాశనం లేకుండా లోపలే దొరుకుతోంది అతనికి. ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు ఈ బయట విషయాల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభానికి లోను కాడు అని చెప్పినప్పుడు, తర్వాత మనం ఆత్మసుఖాన్ని పొందడం మొదలైన తర్వాత బయట విషయాల పట్ల సుఖం పట్ల ఇది అశాశ్వతమైనది, ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేదనేటువంటి జ్ఞానం మనకి పరిపూర్ణంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ బయట విషయాల నుంచి సుఖం దొరుకుతోందని భ్రమలో ఉంటున్నారో వాళ్ళు, మనం ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, కుక్క ఒక ఎముకని నోట్లో పెట్టుకుని కొరుకుతూ, ఏంటి తన నోటి నుంచి కారిన రక్తాన్ని ఎముకలోంచి రక్తం కారింది అనుకుని బాగా ఇంకా కొరుకుతూ గాయం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రాపంచిక సుఖాల్లో పడేటువంటి వాడి యొక్క పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. తర్వాత ఈ ప్రపంచ విషయాల్లో పొందేటువంటి సుఖము ఒక చిన్న చెరువులోనో దొరువులోనో మనం స్నానం చేసి సంతోషం పొందినట్టుగా ఉంటుంది. దాని నిండా బురద, లోతు ఉండదు, నీళ్లు నిశ్చలంగా ఉండవు, పరిశుభ్రంగా ఉండవు. అదే ఒక మంచి నదిలోకి వెళ్ళావనుకో, ఆ నీళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది? లేదు, ఆ నీరు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, అసలు నీకు నీరే నీరు. తర్వాత అలా కాకుండా పోని మామూలుగా బయట సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం చూస్తున్నాం బాహ్య ప్రపంచంలో, సాయంత్రం ఎప్పటికీ ఆ సూర్యుడు ఉండడం లేదు. సో కేవలం ఒక 12 గంటల సమయం మాత్రం మనం సూర్యుడిని ఉదయం 6 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు మనం చూస్తున్నాం. అలా కాకుండా లోపల స్వయం ప్రకాశమైనటువంటి ఆత్మ అనేటువంటి పరమాత్మ అనేటువంటి ఆ ప్రకాశాన్ని చూడడం నువ్వు గనక సంభవిస్తే అది ఎల్లప్పుడూ క్షయం లేకుండా ఉంటుంది, ఎల్లప్పుడూ మార్పు లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సూర్యుడితో దానికి సంబంధం లేదు. ఇటువంటి 1000 కోటి సూర్యులకు సమప్రభమైనటువంటి ప్రకాశం దాని దగ్గర ఉంది. అందుకని కోటి సూర్య సమప్రభం అంటారు దాన్ని. సో అందువలన అటువంటి సుఖాన్ని పొందినవాడు వాడు ఇటువంటి ప్రలోభాలకి లోను కాడు, వాడు అలాగే ఉంటాడని చెప్పాడు. కాబట్టి ఎంతకాలం అయితే మనం బాహ్య విషయాలలో సంతోషాన్ని సుఖాన్ని వెతుక్కోవడం చేస్తూ ఉంటామో మన మనస్సు అంతర్ముఖం అవ్వదో. ఇది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, అర్థమైందండి. సో మనస్సు అంతర్ముఖం కాంది వాటి యొక్క ఇంద్రియాల నుంచి వచ్చేటువంటి వాటి యొక్క ఫలితం వలన నీ మనసుకి ఏకాగ్రత రాదు. మనసుకి ఏకాగ్రత రాకుండా పోతే మనస్సు చేసే పనుల వలన నీకు బంధం కలుగుతుంది, కానీ బంధ విముక్తి కలగదు, మోక్షానికి ఆస్కారం లేదు. మీకు ఇందాక నిన్న చెప్పుకోవడం జరిగింది, మనస్సే బంధానికి కారణం, మనస్సే మోక్షానికి కూడా కారణం. కాబట్టి నీ చేతిలో ఉన్నది ఆ మనస్సుని బంధాన్ని వైపు తీసుకువెడతావా, బంధం లేకుండా ఉండేటువంటి వైపుకి తీసుకెడతావా అనేది నువ్వు చేయవలసినటువంటి పురుష ప్రయత్నం. పరమాత్మ ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు, కానీ ఈ పురుష ప్రయత్నం నీ వల్లనే జరగాలి. ఆ ఇచ్చిన మనస్సుని నువ్వు అటు మోక్షం వైపుకు మరల్చుకుంటావా,
అంతర్ముఖంలోకి మార్చి లేదా బహిర్ముఖంగా పెట్టుకుని ప్రపంచ విషయాలు పొందుతుంటావా? నీ చేతిలో ఉన్న పని. నీకు ఆల్రెడీ పూర్వజన్మం నుంచి వచ్చినటువంటి వాసనల యొక్క ప్రభావం మాత్రం నిన్నెప్పుడూ బయటికి వెళ్ళటానికే లాగుతూ ఉంటాయి. అది అందులో అనుమానం లేదు. సో వాటిల్ని తట్టుకోవాలి, తట్టుకుని మనస్సు ప్రలోభం కాకుండా చూసుకోవాలి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టాలి. ఇంత చేస్తేనే అప్పుడు దొరికేది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాడు నీకంటే, నాయన నువ్వు ఎప్పుడైతే విషయ సుఖ త్యాగము అనగా బయట విషయాలలోంచి సుఖం పొందుదామనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు త్యజిస్తే కానీ నువ్వు నిజమైనటువంటి ఆనంద స్థితి అక్షయ సుఖంలోకి నువ్వు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదనే విషయాన్ని కూడా నిన్న మనం చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరైతే నిరతిశయ సుఖం కావాలనుకుంటున్నారో, నాకు ఇవన్నీ వద్దండి, ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పడలేకున్నాను సంసారంలో, నాకు ఎప్పటికీ సుఖంగా ఉండాలి అని నువ్వు నిజాయితీగా అనుకుంటే గనక నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటంటే విషయ సుఖ త్యాగం చేయాలి. సో ప్రపంచంలో జరుగుతున్న వస్తువుల నుంచి వచ్చే సుఖం పట్ల పరిగెత్తడం మానేయాలి. అది మానేస్తేనే నిరతిశయ సుఖం నీకు దొరుకుతుంది. దాన్నే అక్షయ సుఖం అని కూడా అంటారని చెప్పి మనం చూడడం జరిగింది. ఇక ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈరోజు విషయభోగాలన్నీ కూడా అత్యంత దుఃఖకరములు, తర్వాత బంధజనకములు కావున వాటిని ఆశ్రయించరాదని మరలా చెప్తున్నాడు ఆయన. ఇంతవరకు చెప్తున్నది ఇదే, ఇటు నుంచి అటు మార్చి చెప్తున్నాడు, అటు నుంచి ఇటు మార్చి చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు చేస్తే ఆ ఫలితం వస్తుంది అన్నాడు, చేయకపోతే ఈ నష్టం వస్తుందని చెప్తున్నాడు. రెండు విధాలుగా మనకి ఆ విధంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. చూడండి, ఈ 22వ శ్లోకానికి ముందుగా టీకా తాత్పర్యం చూద్దాం. కౌంతేయ, ఓ అర్జున, సంస్పర్శజ ఇంద్రియ విషయ సంయోగము వలన కలుగు భోగములు ఏ సంతి ఏవి కలవో తే అవి దుఃఖయోనయ ఏవహి అనగా దుఃఖ కారణములే అగుచున్నవి. మరియు ఆద్యవంత, చూడండి, మొదలు తుది కలవి అనగా స్వల్పకాలమే ఆ సుఖము ఉండునవి. తథ కాబట్టి బుధ వివేకవంతుడు తేషు వానియందు నరమతే క్రీడింపడు లేక ప్రీతి కలిగి ఉండడు అని చెప్తాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో విధంగా మనం పరమాత్మ యందు స్థిరంగా ఉండడానికి కావలసినటువంటి కారణం, సహేతుకమైనటువంటి ఒక కారణాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు. ఏమిటంటే ఇక్కడ అర్జునుడిని ముందుగా కౌంతేయ అని పిలుస్తున్నాడు. ఇది చూడండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు అర్జునుడు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తున్నాడు, ఒక్కొక్క శ్లోకం చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క అర్థంతో పిలుస్తున్నాడు. ఇక్కడ కౌంతేయ అనే మాట వేయడంలో ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే, కుంతీదేవి పరమ భక్తురాలు, కృష్ణుడికి చాలా భక్తి గలది, తర్వాత ఎల్లప్పుడూ ఆవిడ కష్టాలను కోరుకున్నది. ఎల్లప్పుడూ కష్టాలను కోరుకున్నది. ఎందుకని? నేను ఎప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మను గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి. సుఖాల్లోకి వెళ్ళాను, నేను దేవుణ్ణి మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. అందువలన నాకు ఎల్లప్పుడూ కష్టాలే ఉంచమని చెప్పి అడిగింది. అటువంటి మహాతల్లి, ఆవిడికి పుట్టినటువంటి వాడు అర్జునుడు కాబట్టి వాడికి కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్షణిక సుఖాల పట్ల విరక్తి కలిగి ఉంటాడనేటువంటి నమ్మకంతో కౌంతేయ, ఒరే నువ్వు పలానా తల్లికి పుట్టిన వాడివిరా, ఆ తల్లి లక్షణాలు నీలో కూడా ఉండాలిరా, నువ్వు ఆ విధంగా మంచిగా ఉండాలిరా అని చెప్పే హెచ్చరిక లాంటిది ఇక్కడ కౌంతేయ శబ్దం వేయడంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, తర్వాత అర్జున, ఇంద్రియ విషయ సంయోగము వలన కలుగు భోగములు అంటే మనం సుఖాలు పొందుతున్నాం కదండి, పంచ ఇంద్రియాలతో మనం పొందుతున్నాం. శబ్దస్వర రూపరసగంధాలు వీటితో మనం పొందుతున్నాం. పొందేటప్పుడు ఒక్క ఇంద్రియ బలహీనం ఉన్నటువంటి చేప ఆహారానికి భ్రమించి మాంసం ముక్క తగిలిస్తాం, మనకు ఎర్ర తగిలించి దానికి కొక్కాం, గాలం అంటాం కదా, ఆ గాలం తగిలించి దానికి ముక్క పెడతాం. ఆ మాంసం ముక్క వాసనకి అది దగ్గరికి వస్తుంది. ఆ మాంసాన్ని పట్టుకుంటుంది, దాని లోపల ఉన్నటువంటి గాలం దీని నోట్లో దిగుతుంది, దెబ్బతో తగులుకుని
మనం పైకి లాగడం, తర్వాత వండుకు తినడం సరిపోతుంది. అంటే ఒక్క ఇంద్రియ బలహీనతకే అది చచ్చిపోతోంది. అట్లాగే మిడత పురుగు ఎర్రగా దీపం వెలుగుతూ ఉంటే అది పండు దొరుకుతుంది తిందామని చెప్పి దానికి వెళ్ళి తగులుకుని కాలి చచ్చిపోతుంది. అంటే దృష్టి. అర్థమైందండి? సో ఇట్లా ఒక్కొక్క బలహీనత ఉన్నటువంటి జంతువులే అవి నాశనం అయిపోతున్నాయి. మరి ఆ 5 మనకు పెట్టాడు భగవంతుడు. మన మీద కచ్చర తీర్చుకోవాలని పెట్టాడా? ఇవి ఉన్నా కూడా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండే బుద్ధి నీకు ఇచ్చానని పెట్టాడా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈ 5 ఉన్నా వాటిని నియంత్రించుకునే శక్తి నీకు బ్రహ్మాండమైన తార్కిక జ్ఞానం, బుద్ధి అనేటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం నీకు ఇచ్చాడు. ఆ జ్ఞానాలు ఉపయోగించుకొని నీవు సరైన దారిలో ఉండాలని. ఎన్ని ప్రలోభాలు ఉన్నా నీవు నీ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండు అనేదానికి సంకేతంగా ఈ 5 పెట్టాడు. అలా కాకుండా నాకు పూర్వజన్మ వాసనలు చాలా ఉన్నాయండి, నేను మాంసం లేనిదే ఉండలేను, మగో లేనిదే ఉండలేను, మందు లేనిదే ఉండలేను అని నువ్వు దేనికి దానికి తగులుకుని పడుకున్నావు అనుకో, నీ జీవితం వృధా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎక్కడ కడతావో ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకని? వీటి ద్వారా పొందుతున్నటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో ఇది ఎల్లకాలం ఉండేది కాదు. దానికి మొదలు ఉన్నది, తుది ఉన్నది. బాగా మందు తాగాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? కొన్నాళ్ళు హాయిగా ఉంటాం, ఒళ్ళు తెలియకుండా ఒంటి మీద గుడ్డలు ఉన్నాయో లేకుండా కూడా రోడ్డు మీద పడిపోయి నిద్రపోయే పరిస్థితి కూడా మనం వెళ్ళిపోతాం. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సిరోసిస్, లివర్ వ్యాధి వస్తుంది. అది గట్టిపడిపోయి చావు ఖాయం అవుతుంది. అలాగే కామసుఖం ఆడదాని పట్ల. సో అది వివాహం చేసుకుని సంతానాన్ని కలగడానికి ధర్మబద్ధంగా నువ్వు చేస్తే అది కొంతవరకు అంగీకరిస్తానంటాడు భగవంతుడు. అలా కాకుండా అది చేతనైంది కదా అని కనపడ వాళ్ళతో కూడా వెళ్ళి నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తానంటే ఇక్కడ రోగాలు తగులుకోవడం ఫస్ట్ పాయింట్. ఇహంలో పరంలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ ఇటువంటి అధర్మ క్రీడను చేసినందుకు నీకు ఒక కాల్చిన మనుస్మృతిలో చెప్పిన విధానం ప్రకారం ఒక కాల్చిన రాగి ఆడమ్మాయి బొమ్మతో నిన్ను కావలింపజేస్తారు. దాన్ని అంటుకుని నువ్వు కాలి చావాలి. అది పనిష్మెంట్ వేయాలి. అర్థమైందండి? సో ఈ విధంగా ఇహంలోనూ పరంలోనూ చెడిపోయింది. సరే, భార్యతో ఒక్కదాంతో ఆగుతున్నావా? 3 రకాలైనటువంటి ఈషణత్రయాలతో బాధపడుతున్నాం. ఏమిటవి? దారేషణ, ధనేషణ, పుత్రేషణ. అంటే ముందు పెళ్ళాం గురించి, పెళ్ళాంతో జీవితం అంతా గడిపి దాంతో సుఖం కోసమే బాధపడిపోదామని చెప్పి ఏడవటం ఒకటి. ఆ ఇద్దరు కలిసిన తర్వాత పుత్రులు వస్తారు. సో పుత్రేషణ అంటే పుత్రులకి సంపాదించి పెట్టాలి. నీకు నడుస్తోంది పుత్రుల కోసం సంపాదించాలి అంటే నీ ఉద్దేశంలో నీ పుత్రుడు నీ అంత సమర్థుడు కాడు అని నీ ఉద్దేశం. అంతే కదా? వాడు పాపం సంపాదించుకోవాలో లేదో ఎదవేమో నాకు పుట్టినవాడు, ఎందుకంటే పండిత పుత్ర పరమసుంట అన్నారు మామూలుగా. సో నేను దేశాన్ని మోసం చేసి బాగా సంపాదించాను కాబట్టి నా కొడుకు ఏదో సన్నాసి అమ్మాయికి కదా దాచుకుంటాడో లేదో వాడికి చేత అవుతుందో లేదో అని నువ్వే దోచుకుని వాడి తరఫున కూడా దాచిపెట్టడం. ఇది పుత్రేషణ. సరే, ఎంత వచ్చినా చాలకుండా ధనేషణ. కోటైంది, తొందరగా ఇంకో కోటి చేద్దామా, ఇంకో 2 కోట్లు చేద్దామా, దీని హడావిడి. సో ఈ 3 ఈషణత్రయాల్లో పడి మానవుడు దాదాపుగా వాడి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాడు. పోనీ ఇవేమైనా వాడికి పర్మనెంట్గా ఇచ్చేవా? ఈ జీవితంలో వాడు అనుభవించేవి చెప్తా. ఒక 2 నిమిషాలు మనం సినిమాకి స్పైకి వెళ్దాం. అర్థమైందా? నీవు యవ్వనంలో ఉండగా భార్య నీ మాట విన్నట్టుగా నటిస్తుంది. ఎందుకని? నీ దగ్గర కొద్దిగా పొగరుంది కాబట్టి. అప్పుడు అర్థమైందా? క్రమక్రమంగా ఆ పొగరు ఆవిడ నీ దగ్గర ఇంద్రియాలు నీ శక్తిని అంతా లాగేస్తుంది నెమ్మదిగా. లాగిన తర్వాత ఏమవుతుంది? నువ్వు దుర్బలుడు అవుతావు, వృద్ధాప్యం వస్తుంది. ఆవిడేమో పూర్తిగా డిపెండెంట్ అయిపోతావు. తర్వాత రిటైర్ అవుతావు, పని పాట లేదు. ఆ పక్కన కూర్చో, పిల్లలు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలి, వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాక నీకు టిఫిన్ పెడతాను, నోరు మూసి పక్కన కూర్చోమంటుంది, నోట్లో వెళ్ళేసి కూర్చోవాలి. సో ఇక్కడే అనుభవించడం జరుగుతోంది భార్యతో. ఏమండి? ఇక పోతే కొడుకులు బాగా నాణమైన అడ్డమైన గడ్డి తిని వాడు సంపాదిస్తాడో లేదో అనుకుని బాగా సంపాదించడం. సంపాదించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వాడు మీ ఇద్దరు వెళ్ళి అనాథాశ్రమంలో ఉండండి లేదా వృద్ధాశ్రమంలో ఉండండి, మీకు నెలకు 5,000 నేను కడతానంటాడు. అయిందా? ఎవరి కోసం గడ్డి తిన్నావో వాడు ఇప్పుడు నీకు గడ్డి పెడుతున్నాడు.
సిగ్గులేని గాడిద పని మనం చేస్తున్నాం. ఓకే. తర్వాత ఈ డబ్బు బాగా సంపాదించావు ఏమండి, ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది. దానికి నువ్వు కోటీశ్వరుడు ఏమన్నా అని ఏమైనా ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తుందా? ఏడా పెద్ద మోతుబరి రైతువి నువ్వు, ₹1,00,00,000 ఉన్నాయి నీకు, 100 ఎకరాల పొలం ఉంది, వద్దులే ఈయన ముట్టుకోవద్దు, అడుక్కునేవాడిని ఏమన్నా ముట్టుకుందామని అది వదిలేస్తుందా? ఇద్దరిని పరాయి వాయిస్తూనే ఉంది. అప్పుడు ఏమైంది? కరోనా వచ్చాక నీ కోట్లు ఏమైనాయి? గాలి అందక మంచం మీద ఎగిరెగిరి పడి చచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది. అంటే నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడట్లా, చేసిన డబ్బు సంపాదించడానికి నువ్వు చేసిన అడ్డదోవలు ఏవి తొక్కావో దాని ఫలితం ఈ జన్మలను అనుభవించాలి. దానికి విముక్తి లేదు. దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు ఇలా అరుస్తున్నాను నేను? కొద్దిగా ఉచ్చం నీచం, మంచి చెడు, ధర్మం అధర్మం తెలుసుకుని ప్రవర్తించండి. ఆ జ్ఞానం నీకు ఇవ్వలేదా? భగవంతుడు నీకు ఇచ్చాడు, అయినా దాన్ని పక్కదోవన పెడుతున్నాం. సో ఈ విధంగా విషయ సుఖాల్లో పడి కొద్దిపాటి ఫలితం పొందేటువంటి దాన్ని ఎప్పటికీ ఉంటుందనే భ్రమలో చేప చచ్చిపోయినట్టుగాను, మిడత పురుగు చచ్చిపోయినట్టుగాను, లేకపోతే ఏనుగు చచ్చిపోయినట్టుగాను నువ్వు నాశనం అయిపోతున్నావు. సో మరి ఇప్పుడు నువ్వు అది కాదు, నాకు ఎల్లప్పుడూ నేను సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఈ విషయ పరిత్యాగం కొంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది లేకపోతే అది రాదు. సో అందువలన ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాడు? ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి చక్కన, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నదాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దుఃఖయోని అంటున్నాడు. అంటే ఒక దుఃఖంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక అగాధం అది. దానిలోకి దిగి సావకండిరా. ఎప్పుడూ మీకు అసంతృప్తి, అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాలు దోషాలు అన్నీ తగులుతాయి. దానిలో పడి ఉండకండి. దానిపైన ఉండి నువ్వు ప్రపంచంలో అంటి ముట్టనగా గడుపుకోవడం నేర్చుకుంటారా అని చెప్తున్నాడు ఆయన. సో వాటన్నిటినీ దుఃఖయోనః అంటున్నాడు. సో ఏమైంది మరి? జ్ఞానం కలిగిన వాడు, ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా జ్ఞానం కలిగిన వాడు అనుకుంటున్నాం కదా, నిజమైనా కాకపోయినా. సో కొద్దిగా సో అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి వాటి ప్రలోభాల పట్ల పైన కనబడే తలుకులు బెలుకులు చూసి మనం మోసపోయే స్థితి నుంచి దాటి రావాలి కదా. అది దాటన వాడేమో గోతులో దిగుతున్నాడు, దాటిన వాడు దాని పట్ల ప్రలోభం పడకుండా వద్దురా నాయన ఎందుకు వచ్చింది, దుఃఖ దోషాను దర్శనం ఏమి లేని పొంది అదేదో ఆవిడ కనపడుతోంది సైకిల్ చేస్తోందని అటు వెడితే మనం ఏమవుతామో రేపు పొద్దుననే బుద్ధి కలిగిన వాడు. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, 1 night విత్ వీనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 year విత్ మెర్క్యూరీ అని. చాలా సున్నితంగా చెప్పబడింది. అంటే ఒక రాత్రి అందమైన వీనస్ అంటే ఆవిడ సౌందర్య రాశి, ప్రేమదేవత. ఒక రాత్రి కనుక ప్రేమదేవతతో గడిపితే 1 సంవత్సరం అంతా మెర్క్యూరీ అనే వైద్యుడితో గడపాలి. అర్థమైందా? సో ఇటువంటి నగ్న నిజాలు మనకి చెప్పబడిన తర్వాత కూడా మనకు కొద్దిగా మందం, అందువలన తొందరగా ఎక్కదు. ఎవడన్నా చెప్తే కోపం వస్తుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి దానివలన అందుకని ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడంటే వీడు వెళ్ళిపోయి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి సుఖ అభాస, ఇది అబద్ధమైంది, ఈ సుఖమే అబద్ధమైంది, దానిలో పడిపోయి కొట్టుకుంటున్నాడు. సో దీనివల్ల వాడికి వాడే గోయి తెచ్చుకుని ఆ సుఖయోన అనేటువంటి దాంట్లో ఆ గోతిలో దిగిపోయి ఎప్పటికీ పైకి రాలేకపోతున్నాడు. ఎందుకు అంటున్నాడు ఈ విధంగా అనేటట్లయితే మామూలుగా ఇవి రెండు ఈ ప్రపంచంలో పొందుతున్నటువంటి అన్నీ కూడా ఒక సమయంలో ఉన్నవి లేనివి, మొదలు తుది ఉన్నవి, తర్వాత క్షణికములైనవి. ఇవి ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాయా ఈ సుఖాలు? ఏమండి, నువ్వు పుట్టగానే కామసుఖం ఉందా? లేదు కదా. బాల్యస్తావత్ క్రీడాసక్తః, తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః, వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః. భజగోవిందంలో శంకరాచార్య చెప్పింది ఏమిటి? చిన్నప్పుడంతా బాగా తిని ఆడుకుని ఒళ్ళంతా బలం పట్టించుకుని మదం తయారవుతుంది. యవ్వనం వచ్చేటప్పుడే అక్కడి నుంచి వెతుకుతాం మొదలవుతుంది, ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఆవిడని. సో అదేం పడేపటికి సంతానం కలుగుతుంది. ఇక ఈ సంతానం సెటిల్మెంట్ మొదలు పెట్టేటప్పటికి జీవితం అయిపోతుంది, ముసలితనం వస్తుంది. 70 ఏళ్ళు వచ్చినా 80 ఏళ్ళు వచ్చినా ఆ చింత సరిపోతుంది. నువ్వు అసలు పరమాత్మ గురించి ఆలోచన టైం ఎదురయ్యా మనకి. పోని
కాస్త ఏదో జ్ఞానం చదువుకున్నాం, అది ఇది ఉంది, లేదు భగవంతుని గురించి చెప్తున్నారు, రోజు ప్రవచనాలు వస్తున్నాయి టీవీలోనూ అక్కడ ఇక్కడ అన్నిట్లోనూ వస్తున్నాయి, కొని ఏదో మారదాం అనుకుంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఉంది, ఇప్పుడంతా కుదరదు, రిటైర్ అయ్యాక చూద్దాం. రిటైర్ అయ్యేప్పటికి మనకు వచ్చేది ఏమిటి పరిస్థితి? ఓ పక్కన డయాబెటీసు, రెండోది బీపీ, మూడోది కీళ్ళ నొప్పులు, తర్వాత నాలుగోది తింటే అరగదు. సో 6 రకాల గోళీలు వేసుకుంది మన బతుకు తెల్లారదు. నువ్వేం చేస్తావు యోగం? అర్థమవుతుందా విష్ణు? అందువలన వాయిదా వేసిన సన్నాసి ఎర్రోడు, అది చెప్పే. ఎందుకంటే రేపు నీది కాదు, నువ్వు రేపు ఉంటావో తెలియదు. తెలుసుకోండి, ఇవన్నీ నిజాలు. ఎందుకంటే అదివరకటి రోజుల్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండగా, రామాయణం టైంలో మీకు కథ చెప్తున్నాను, రామాయణం సమయంలో పెద్దవాడు తండ్రి బతికుండగా కొడుకు చచ్చిపోవడం అనేది జరగకూడదు, అది ధర్మం. ఒకసారి ఒక పండితుడు కొడుకు చచ్చిపోయాడు రాములు గారు రాజ్యం చేస్తుండగా. పిల్లవాడి శవాన్ని మోసుకుని రాముడి దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు. నువ్వేం రాజువి, నువ్వేం పరిపాలన ధర్మంగా చేస్తున్నావు, ఆయన బతకుండగా నా కొడుకు చచ్చాడు, ఏం దీనికి సమాధానం? నా కొడుకుని బతికిచ్చు, లేకపోతే నువ్వు రాజ్యంగా ఉంటాను వీళ్ళదన్నాడు. సో ఎక్కడ జరిగిందో ఆ ధర్మం తెలియక రాములు వారు వేగులందరినీ రాజ్యానికి పంపించి 4 పక్కలు చూస్తే వాడికి అర్హత లేదు మరి అప్పట్లో. బ్రహ్మంగానానికి వచ్చేవాడికి కులాలు మతాలు లేవు, అది వేరే పక్కకు పెట్టండి, దాని గురించి దీనికి లింక్ పెట్టుకోకండి, అది తప్పు, అది కాదు. అక్కడ ఆ సమయంలో ధర్మం నడిచేటప్పుడు ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి, అట్లా ఉండేది. అప్పుడు వెంటనే రాములు వారు వెళ్ళి అతన్ని చేస్తాడు, ఈ పిల్లాడు బతుకుతాడు. సో ధర్మాన్ని రక్షించడమే కాదు, పాటించడం, అనుసరించడం కూడా రాజు యొక్క ధర్మం. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? తాతగారు ఉండగా మనవాళ్ళు పోతున్నారు, తండ్రి కొడుకు పోవడం సంగతి వదిలే, మనవాళ్ళు పోతున్నారు. ఎందుకని? అత్యంత గారాబంతో వాడికి కారు కొనిస్తున్నారు. మా ఇంటి దగ్గరే జరిగింది, మా ఇంటి చుక్కలు, మా చుట్టాలు గుద్దడం ఒక ఆటో వాళ్ళు ఆగి ఉన్న ఆటోను గుద్దాడు, 2-3 పడి చచ్చిపోయారు. తర్వాత బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు, తీసుకెళ్ళి లారీ కిందకు దూర్చారు. కారులో ఉన్న 2 ఇరుక్కుపోయి చచ్చారు. మొత్తం 5-6 చచ్చారు. ఎవరు దీని మూల కారణం? ఎవరనాలి? 16 సంవత్సరాల వయసులో కారు కొనిచ్చినోని తిట్టాల, అంతే కదా. సో ఇదేమిటి జరిగిందంటావు? వ్యామోహం. ధనేషణ పుత్రేషణ దారేషణ చెప్పానే, ఆ ఈషణ త్రయాల్లో పడ్డారు. ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తున్నారా లేదా? సో చెప్పేది ఏంటంటే నాన్న, మనం ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రలోభాలకు పడి, వ్యామోహాలకు పడి, ఆ కొడుకు మీద పిచ్చి ప్రేమ, వాడేమడిగితే చేయాలి, కూతురు మీద పిచ్చి ప్రేమ, 12 ఏళ్లకే సెల్ ఫోన్ కొనివ్వటం, ఆవిడ 15 ఏళ్లకే లేచి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతున్నాయా, జరగట్లేదా? ఎవరు బాధ్యత దానికి? అందుకని ఇక్కడ ఇంత గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుందంటే, మనం తెలిసి కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి భ్రమలకు లోనయ్యి పిల్లలు అనేటువంటి దృష్టిలో వాళ్ళకి అడిగిందల్లా ఇచ్చి వాళ్ళు చెడగొట్టడానికి మనం బాధ్యులం అవుతున్నాం. అనగా తండ్రిగా నీ యొక్క బాధ్యత నువ్వు సజావుగా నిర్వర్తించలేదు. గారాభం వేరు, ప్రేమగా క్రమశిక్షణతో పెంచడం వేరు. అది ఇప్పుడు లుప్తం అయిపోయింది. దానివల్లనే ఇవాళ సంఘంలో జరుగుతున్నటువంటి చాలా రకాలైన పొరపాట్లకి మూల కారణంగా అది మారుతోంది. సో ఈ విధంగా జరుగుతోంది. అందువలన ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే, నాయన ప్రపంచంలోంచి వచ్చేటువంటి సుఖాలు సంతోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్షణికమైనవి, ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేనివి, అంటే మొదలు చివర ఉన్నవి. అలా కాకుండా పరమాత్మ యందు రమించడం అనేటువంటి ఒక ఇది కనుక జరిగితే, ఆద్యధారయ శ్రోతశాసము అని ఉపదేశారంలో చెప్తాడు. అంటే తైలము ఏ విధంగా నీరు ఇట్లా పోస్తున్నాం అనుకో, అది చిట్లిపోతుంది, మధ్యలో బిందువులు బిందువులుగా పడిపోతుంది. ఏకధారగా నీరు తొందరగా రాదు, చాలా సన్నగా నువ్వు పోస్తే తప్ప, ఎంతో శ్రద్ధగా జాగ్రత్తగా పోస్తే తప్ప నీరు ఒక అవిచ్ఛిన్నంగా జారదు, చిన్నం అయిపోతూ ఉంటుంది. అదే నూనె నెయ్యి పోస్తున్నావు అనుకో, ఆ ధార కదలదు అలా సమంగా, తేనె పోసినా సరే. సో ఆ విధంగా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అనేది నువ్వు పొందితే ఎల్లప్పుడూ ఆద్యధారయా, అంటే నెయ్యి ఏ విధంగా కదలకుండా ఎప్పుడూ నీకు పైనుంచి వస్తుందో పోస్తున్నావో ఆ విధంగా ఇక్కడికి ఆ పరమాత్మ దయ వస్తుంది. అది తెలుసుకోరా వెర్రిబాడా అని చెప్తున్నాడు. ఈ కింద ఉన్న దాంట్లో ఏమున్నది? నీ బొంద, నోట్లోనూ గుహ్యంతోనూ ఏమున్నాయి? జిహ్వేంద్రియం గుహేంద్రియం, అవే కదా నీకున్న 2 బలహీనతలు.
ఆ రెండు మానేసి అంతకన్నా పైన పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళే మార్గం చూడరా, అప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి అది ఎలా ఉంటుందంటే కదలిక లేనటువంటి నేతి ధారలాగా వస్తుంది. ఆ బ్రహ్మ సుఖాన్ని అనుభవించు. ఇవన్నీ దండగనే సంగతి అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు. దానిలో ఉండమని చెప్తున్నాడు మొన్నే. అర్థమైందా? అక్షయ సుఖం అంటే అది. ఆ సుఖంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవి నువ్వు బయట ఆవిడ రంభగారు వచ్చి డ్యాన్స్ చేసినా ఏం ప్రయోజనం లేదు. వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాంలే అంట. అలసిపోయి డ్యాన్స్ చేసి కాస్త కోకోకోల తాగు వెళ్ళరమ్మని చెప్తాడు. అర్థమైందా? సో అందువలన ఇది అలవాటు చేసుకో. ఇది అలవాటు చేసుకుంటే దాని టెంప్టేషన్ రాదు. దీనిలో కూర్చుని దాని గురించి ఆలోచిస్తానంటే అవ్వదు. దయచేసి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉన్నదేమో గుంటలో, ఏది దుఃఖయ్యంలో, ఇది కూర్చుని స్వర్గం గురించి ఆలోచిస్తానంటే ఎట్రా అయ్యా? ముందు అసలు ఆ గుర్తలోంచి పైకి వచ్చే పని చూడాలి కదా నువ్వు. అప్పుడు నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించాల్సింది. సో ఈ విధంగా ఉండమని చెప్తున్నాడు. ఇది శాశ్వతమైనది కాబట్టి, అవిచ్ఛిన్నమైనది, శాశ్వతమైనది. ఏది? బ్రహ్మలోకం, బ్రహ్మ స్పర్శ, ఆయన బ్రహ్మ సుఖంలో ఉండేటువంటివి అవిచ్ఛిన్నమైంది కాబట్టి మామూలు దీపం అయితే ఎప్పుడైనా ఆరిపోవచ్చు. కానీ లోపల ఉన్న ఆత్మదీపం ప్రకాశం నీకు జరిగితే అది ఆరిపోయే సమస్య లేదు. నీవు ఆ ప్రకాశంలోనే లయించిపోయి దానిలోనే తాదాత్మ్యం చెంది కలిసిపోతావు. అదే మోక్షం అంటే. సో ఆ విధంగా జరుగుతున్నాడు కాబట్టి తెలివిగలవాడు దృశ్యములందు రమించడు అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చెప్పాడు కదా, నరమతే అనగా క్రీడింపడు, ఆడుకోడు, వాటిల్లో ఉండడు. ఏం చేస్తాడు వాడు? అలా ఎవడైతే క్రీడిస్తున్నాడో వాడు ఒట్టి తెలివి తక్కువ వాడని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ధనవంతుడిగా, అధికారం ఉండేవంతుడిగా, విద్యావంతుడిగా, బలవంతుడిగా ఇవన్నీ అనవసరంలా. నన్ను అడిగితే ఈ తెలివి తక్కువతనం వీళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని? దీంతో పాటు వచ్చే మతాలు ఉన్నాయి చూసావా, 8 రకాల మతాలు. ఇవి బట్టి ఏడిపిస్తాయి. ధనవంతుడికి ధనమదం, అధికారవంతుడికి అధికార మదం, విద్యావంతుడికి విద్యామదం, బలవంతుడికి బలమదం. ఇవి ప్రపంచ విషయాల్లోకి నేను తీసుకెళ్ళి పడేస్తాయి. నేనెందుకు చేయకూడదు? ఓయ్ నేను ఎవడో తెలుసా? కదిలీగా నా మాట వస్తుంది. సో అక్కడి నుంచి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది? నీకు అవతల వాడి జ్ఞాని, వాడితో మాట్లాడు, జాగ్రత్తగా ఉండాలని స్పృహ నీకు ఎక్కడ కలుస్తుంది? తెలియదు. సో ఇటువంటి అతి తెలివి తక్కువ వాళ్ళు పనికిరారు ఈ బ్రహ్మజ్ఞానానికి. విషయాల వెనక పరిగెత్తిన వాడు పనికిరాడు. విషయాల వెనక పరిగెత్తకుండా నిశ్చలంగా ఉండడం నేర్చుకున్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో, విషయ విరక్తి కలిగిన వాడు మాత్రమే దీన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉందని, విఘ్నుడైనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా విషయాల్లో పడిపోతాడు అని చెప్పి, కాబట్టి ఇవి అన్నీ కూడా విషయ సుఖాలు, ఇంద్రియ భోగాలన్నీ కూడా దుఃఖభాజనములు, బంధకరములు అనగా మన బంధించేవి కనుక విఘ్నుడైన వాడు వీటి పట్ల పడకుండా ఉండాలని మనకి ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. దీని తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆ విధమైనటువంటి విషయలోలత్వం అనగా కామక్రోధాదులు ఉండేటట్లయితే దాన్ని త్యజించిన వాడు సుఖాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ విధంగా ఏ విధంగా వాటి పట్ల విముఖతతో ఉండాలో చెప్పాడు. అది వాడు వదిలితే వాడికి వచ్చే సుఖం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు రాబోయే శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. మనం ఏమిటి 23వ శ్లోకం చూద్దాం. మొదటగా ఎవడు శరీర విమోక్షణాత్, శరీరము విడుచుటకు ప్రాక్ మునుపే, ఇహ ఏవ ఇచ్చటనే అనగా ఈ లోకమందే కామక్రోధోద్భవం, కామక్రోధముల వలన పుట్టిన వేగం అనగా తీవ్రతను, క్షోభను షోఢుం సహించుటకు లేక జయించుటకు శక్నోతి సమర్థులగుచున్నాడో స నరహ, అటువంటి మనుషుడు యుక్త యోగియు స అతడు సుఖీ సుఖవంతుడు అగును. చూసారా ఇక్కడ ఇందాక అవి వాటి పట్ల ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో చెప్పాడు. నీ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి నీ తెలివితేటలు, విద్యావంతం ఇవన్నీ అడ్డం కాదు. అవి స్వల్పం అనేటువంటి విషయం జ్ఞానం కలిగి పరమాత్మ యందు రమించడం నేర్చుకోమని చెప్పాడు. అట్లా ఉండేవాడు ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాడంటే, ఎవరైతే ప్రయత్నం చేసి కామక్రోధాలని వాటి యొక్క వేగాన్ని, ఎంత మాట పెద్ద మాట వేసాడు చూడండి, అంటే అవి అత్యంత వేగవంతమైన మాట గుర్రాలు. అవి
ఆ గుర్రాలని ఎవడైతే అరికట్టి నిలబెట్టగలుగుతున్నాడో అటువంటి వాడు యోగి, వాడే సుఖవంతుడు అంటున్నాడు. అంటే రెండు చక్కని లక్షణాలు వాడికి కలిగేటువంటి లక్షణాలని గుర్తించడం, వాడికి చాలా బిరుదులు ఇచ్చాడనమాట, పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ లాగా. అర్థమైందా? సో ఏమిటో ఇది చూద్దాం. కాబట్టి మోక్షాన్ని పొందటానికి కావలసిన సాధన సామగ్రి అంతా కూడా నీవు ఈ జన్మలోనే సాధించుకోవాలి. మొదటి పాయింట్ అర్థమైందా? నేను తర్వాత చూస్తా, రేపు అయ్యాక చూస్తా, 10 ఏళ్ళు అయ్యాక చూస్తా, నా పిల్లలంతా సెటిల్ అయిన తర్వాత చూస్తా అంటే నీకు ఎప్పుడు సాగు వస్తుందో నీకేమో తెలుసా? ఎరా అయ్యా, నువ్వు మొదలెడతావు అనుకున్న రోజుకి నువ్వేమన్నా తురుంకాన్లా ఉంటావా? అది తెలీదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడున్న స్థితిలో ఇప్పుడు చేయడమే కరెక్ట్. అందుకని వాడు మొదలెట్టడమే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవడు ఈ శరీరమును విడిచుటకు పూర్వమే. ఎందుకని? శరీరం ఎప్పుడు విడిచిపెడతావో నీకు తెలియదు, ఎవరికీ తెలియదు, ఒక్క పరమాత్మకు తప్ప. కాబట్టి ఆ శరీరం దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవడం అంటే ఇదే. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ అంతరార్థంలోకి పెడితే అది ఎటువంటి సామెతలు మనకి ఎంత గొప్పగా చెప్పారు వేదాంతాన్ని అంటే, దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమన్నారు. మనం అందరం ఏమనుకుంటాం? అది వరకు బుడ్డి దీపాలు వెలిగించుకునేవాళ్ళు, ఆమదం మీద లేకపోతే కిరసనాయిలు వీను. ఆ దీపం కొద్దిసేపు వెలిగేది, 1-2 గంటలు. ఆ లోపు తినేయడం పడుకోవడం అంతా అయిపోవాలి, మళ్ళీ తెల్లారుదాం 3ంటికి లేచే వరకు కదా. అట్టుండేది. ఇప్పటిలాగా తెల్లారిలో లైట్లు వేసుకోవడం అదేం లేదు. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే ఆ లైట్ ఉన్నంత వరకు, దాంట్లో ఆయిల్ పోసిన ఆయిల్ ఉన్నంత వరకే ఆ దీపం వెలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ లోపే అన్ని పనులు చక్కబెట్టుకోవాలి. దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కబెట్టుకో. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, మన అంతరార్థంలోకి వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ ఒక దీపం ఉంది లోపల, ఆరిపోని దీపం. అదేమిటో మీకు చూపించడం జరిగింది, అఖండ దీపం. సో ఆ దీపం వెలుగున్నప్పుడు ఇల్లు అనగా ఇల్లు పాత బడెను చూడన్నా. ఈ ఇల్లు చాలా పాతది, 84 లక్షల జన్మల తర్వాత వచ్చింది ఈ ఇల్లు. అటువంటి ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమని చెప్తున్నాడు. ఇంత అన్నకన్నా ఇంకేం క్లియర్గా చెప్పాలరా మనకి జ్ఞానం? కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, శరీరం విడిచిపెట్టక పూర్వమే జాగ్రత్త పడు. ఎందుకని అంటే, ఇంకొక లోకంలో కానీ ఇంకొక జన్మలో కానీ అది సాధ్యపడుతుందని నమ్మకం లేదు. ఏ విధంగా అనుకుందాం, సపోజ్ ఈ జన్మలో బాగా పుణ్యాలు చేసావు అనుకుందాం. ఎన్నోసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం, మన కొంతకాలం స్వర్గలోకానికి పంపిస్తారు. అక్కడ సుఖాలు అనుభవించడానికి, పుణ్యం అయిపోయే వరకు సుఖాలు అనుభవించడానికి పంపిస్తారు. రాత మర్యాదలు జరుగుతాయి. అర్థమైందా? రోజు మందు ఇస్తారు, అమ్మాయిలు వచ్చి డ్యాన్స్ చేస్తారు, హాయిగా పడుకోవచ్చు, మాంసం పెడతారు, ఉంటుందేమో మన నాకు తెలియదు, నేను చూడలే, ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, చూడలేదు. సో అందువలన అక్కడ ఏముంటాయో ఆహారం మాత్రం నాకు తెలియదు. సో తిని పడుకోవచ్చు. అక్కడ అదే పని, రెస్ట్ తీసుకోవడం. బాగా ఇప్పుడు మనందరం చేస్తుంటామే, రెస్ట్ తీసుకోవడం. ఆ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ. ఎందుకని? కిందటి జన్మలో నువ్వు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు చాలా మంచి పనులు చేసావు కనుక నీకు కష్టపడకుండా రెస్ట్ ఇస్తారు. సో అక్కడ పొందిన పుణ్యంతో నువ్వు అనుభవించడం సరిపోతుంది తప్ప, అక్కడ కూర్చుని నేను కాసేపు ధ్యానం చేస్తానండి, లోపలికి వెళ్తానండి అనేటువంటి అవకాశం రాదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇది మందు కొట్టంగానే ఆవిడ వస్తుంది, ఆవిడ వెళ్ళిపోగానే తెల్లారుతుంది, ఈ బతుకంతా ఇలాగే నడిచిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ. కాబట్టి యోగం లేదు, భోగమే తప్ప యోగం లేదు అక్కడ స్వర్గలోకానికి పెడితే. బాగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. ఇక పోతే పాపిష్టి కర్మలు చేసాం, రోజు 3 కోళ్ళని 2 మేకల్ని నరికి బాగా తిన్నాం, పక్కన ఎవడన్నా ప్రాపర్టీ దోచుకోవడానికి అడ్డం వస్తే వాడిని మర్డర్ చేయించాం. ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేసి కోటీశ్వర్లు అయిపోయాం. ఓ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ వెళ్ళగానే ఇప్పుడు ఆ చేసిన పాపాలను చిట్టా తీస్తాడు చిత్రగుప్తుడును యమధర్మరాజు. తీసినారు, వీడు ఏం చేయాలరా నాయన అనగానే ముందు పెద్ద పెద్ద కాల్చిన ఇనపగడ్డీలు కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందకి, ముందు నుంచి వెనక్కి, వెనక నుంచి ముందుకి బాగా పొడిచి, తర్వాత బాగా కాగుతున్న నూనెలో వేసి కాల్చడం, వేయించడం. తర్వాత ఇట్లా రకరకాల పురుగులను కుండలు దాంట్లో ఒక భూగ్రహం లాంటి దాంట్లో పడేయటం లోయలో, అవి పీక్కు తింటూ ఉంటాం. ఇట్లాంటివి ఎన్నో చాలా కుంభిపాకం అని ఏవో రకరకాలు గరుడ పురాణంలో వస్తాయి. ఇవన్నీ
సో ఆ గరుడ పురాణంలో ఉన్న శిక్షలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత చివరికి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఏ క్రిమికీటకాల కింద పుట్టిస్తారు. ఇది అనుభవించాలి ముందు చైతన్య పాపానికి. అనుభవించాక తర్వాత పోస్టింగ్ ఎక్కడికయ్యా అంటే మళ్ళీ ఒక పామో కుక్కో నక్కో పిందో పందో అది వస్తుంది. అక్కడి నుంచి నువ్వు మళ్ళీ మానవ జన్మ రావడానికి 84 లక్షల జన్మలు అవ్వాలి. అప్పుడు కానీ మానవ జన్మకు రావు. అప్పటి వరకు ఈ చేసిన పాపాలన్నీ అట్టి పెడతారు. ఎందుకని ఈ జన్మల్లో ఆ జన్మలో ఉన్న కర్మ అనుభవించడానికి సరిపోతుంది, పాత తీర్చుకునే అవకాశం నీకు లేదు కదా. సో ఆ కర్మలను అనుభవిస్తూ ఉంటావు. కాబట్టి కిందకి వెళ్ళినా పాపాలను కర్మలను అనుభవించాలి, పైకి వెళ్తే పుణ్యకర్మలను అనుభవించాలి. నీ ఎక్కడుందయ్యా నీకు దోవ? ఈ మానవ జన్మలో ఉంది. అటు ఇటు కాకుండా మధ్య దోరలో వెళ్ళటం సమత్వ స్థితి. సుషుమ్న నాడిలో ప్రయాణం చెయ్యి, ఈడాపింగలో ఉండడం తగ్గించుకో. ఇలా చేసి నువ్వు వెడితే ఈ పక్క ఆ పక్క ఉన్న పాపాలు దహించిపోతాయి. ఆ విధంగా గురుమార్గంలో నువ్వు పైకి వెళ్ళొచ్చని మొత్తుకుని చెప్తున్నారు. చేసే విధానం చూపబడుతోంది. అయినప్పటికీ మనలో మార్పు రావడం లేదు. ఇది అత్యంత దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. అందువల్ల ఇక్కడ కూడా ఆయన కూడా ఏం చెప్తున్నాడంటే, నాయన ఊర్ధ్వలోకాల్లోనూ లేదు, అధోలోకాల్లోనూ అవకాశం లేదు, ఉన్నది ఈ లోకంలోనే. కాబట్టి ఇది కూడా ఇక్కడ నువ్వు ఎన్నాళ్ళు బతుకుంటావో తెలియదు. చూడండి ఎన్ని అన్సర్టనిటీస్. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి, ఎప్పటికప్పుడు సస్పెన్స్ మనకి. సో అటువంటి సస్పెన్స్లో ఎంతకాలం బతుకుంటామో తెలియదు కనుక యోగులు కనుక్కున్నటువంటి 2 రహస్య మార్గాలు ఏమిటంటే, మన ఆయుర్దాయం ఎంత ఉందో తెలియదు కనుక ఉన్న ఆయుర్దాయాన్ని దాచుకుని మనం యోగం చేయడానికి ఉపయోగించుకుందాం అనుకున్నారు. అంతేగాని ఎక్కువ కాలం మాత్రలు వేసుకు బతికి మళ్ళీ నలుగురి దగ్గర సుఖిద్దామని కాదు. అర్థమైందా? సో వాళ్ళు చేసిన పని ఏమిటి? ఉన్న ఆయుర్దాయాన్ని దాచుకున్నారు, తక్కువ శ్వాసాలు తీసుకుంటూ. అర్థమైందా? తక్కువ శ్వాసాలు తీసుకుంటూ దాచుకొని ఆ ఎక్కువ కలిగిన ఆయుర్దాయాన్ని భగవన్మాత్మ లయింపజేసి ఆయన వైపు వెళ్ళడానికి ఉపయోగించుకున్నారు. ఆ విధంగా మానవ జన్మను వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనకు ఆ 2 లేవు కనుక మనం ఎప్పుడు చచ్చిపోతాం మనకు తెలియదు. పోతూకుండా బస్సు ఎక్కగానే పోతాం, లేదా రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే తాగి వచ్చినోడు వచ్చి మన గుద్ది చంపేస్తాడు. ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు. కాబట్టి దినదంగండం 100 ఏళ్ల ఆయుష్. సో ఈ పరిస్థితుల్లో నీవు శరీర ఉత్క్రమణ, ప్రాణ ఉత్క్రమణ జరిగే లోపుగానే కావలసినటువంటి సాధనలన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలిరా అయ్యా, లేకపోతే నీకు కుదరదు. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? మొట్టమొదటి ఈ ప్రపంచంలో నీకు అడ్డం వస్తున్నవి కామక్రోధాలు కదా. శరీరం రాగానే వచ్చేవేంద్ర అయ్యా 3 గుణాలు, వాటితో పాటు పూర్వజన్మ వాసనలు, ఇవన్నీ కలిగిస్తున్నాయి కామక్రోధాలు. మోహ మద మాత్సర్యాలు 6 అరిషడ్ వర్గాలు. ఈ 6 అడ్డం వస్తున్నాయి మనకి. అర్థమైందా? సో వీటిని తట్టుకోవాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? శరీరాన్ని విడిచిపెట్టక పూర్వమే, అనగా ఫ్రాక్చరీ రవిమోక్షణాత్, అంటే విమోక్షణాత్ అంటే శరీరాన్ని విడిచటకు పూర్వమే, అనగా మరణం రాకముందే కామక్రోధముల విజయం సాధించవలను. ఇది మొదటి విషయం మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అంతకన్నా ముందు ఏమిటంటే ఈ జన్మమందే ఆధ్యాత్మ సాధనను నువ్వు పరిపూర్ణం చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు సరిపోతావో తెలియదు. నువ్వు నిజంగా మోక్షం పొందాలనుకుంటే ఈ జన్మలోనే తగిన సాధన చెయ్యాలి. గురువును పట్టుకో, గురువుని విడిచిపెట్టకు, గురు మార్గంలో ఉండు, విషయ సుఖాలను వదిలేసేయి, దీని మార్గంలో ఉండు, ఈ జన్మలను సాధించు. వచ్చే జన్మ సంగతి నీకు తెలియదు, చెప్పాం కదా. ఇప్పుడు అదేమవుతుందో మనకు తెలియని విషయం, పెద్ద సస్పెన్స్. అందుకని ఈ జన్మమే ఖాయం, దీనిలోనే సాధించే పని చేయి, మొట్టమొదటి కర్తవ్యం. ఇక రెండో కర్తవ్యం, సావు రాకముందు, శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే ముందుగానే కామక్రోధాల మీద విజయం సాధించు. ఎందుకంటే నువ్వు పరమాత్మ వైపు వెళ్ళాలంటే ముందు వచ్చే అడ్డంకి కామక్రోధాలు 6. అందులో మెయిన్ హెడ్స్ ఇద్దరు ఏమిటంటే కామము, క్రోధము. కావాలని కోరిక కామము, అది దొరక్కపోయే కలిగేది క్రోధం. సో దీని తర్వాత మిగతా 4 వస్తాయి, మొత్తం 6 అరిషడ్ వర్గాలు. కాబట్టి ఈ విధంగా నువ్వు గనక ఈ 6 పడిపోతే నువ్వు మళ్ళీ వచ్చే జన్మ మానవ జన్మ వస్తుందని కానీ, లేక ఒకవేళ వచ్చినా ఆ జన్మలో నీకు మోక్ష సాధనకు అవకాశం ఉంటుందని కానీ నమ్మకం లేదు. ఇందాక చూసాం కదా. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో
ఈ జీవితాన్ని, ఇప్పుడున్న జీవితాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని నీవు పరమార్థ లక్ష్యానికైతే కృషి చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ కృషి కూడా మామూలుది కాదు సుమా, గట్టి ప్రయత్నం జరగాలి అని చెప్పాడు. అది రెండోది. ఇక మూడోది, శరీరం శిథిలమైపోతుంది కాబట్టి శీర్యతే ఇది శరీరం, శిథిలమైపోయేది కాబట్టి దీని శరీరం అన్నారు. కాబట్టి ఇది ఎక్కువ కాలం నిలవదు, అది బుద్ధిబుద్ధ ప్రాయం. తర్వాత మృత్యు అన్నది ఫలానా సమయానికి వస్తుందని ఎవరు చెప్పలేరు. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆయుర్దాయం మనకు ఎంతకాలం తెలియదు. కాబట్టి వార్ధక్యంలోనూ బాల్యంలోనూ చేద్దామంటే అప్పుడు చచ్చిపోతున్నారు, బాల్యంలోనూ చచ్చిపోతున్నారు. కాబట్టి ఎవరు ఎంతకాలం ఉంటారో ఖచ్చితంగా తెలిసే అవకాశం లేదు. కనుక సాధన చేసే విషయాన్ని వాయిదా వేయొద్దని చెప్తున్నారు. నేను మనవి చేశాను కదా, ఎప్పుడో చేద్దామని అనుకోవద్దు. అందువల్ల ఆ విధంగా చేసి మూడో పని. అప్పుడు చేసి ఏం చేయాలి? నువ్వు ఒకవేళ ముసలితనంలో మొదలెట్టుకున్నావు, అప్పుడు మొదలెడతావు గాయత్రి మంత్రం చదవటం, అవిన్ను 10 నిమిషాలు కూర్చోలేవు, కాళ్ళు తిమ్మిరెక్కుతాయి, నడుము లాగుతుంది. ఇక అక్కడితో లేచి అక్కడ పక్కన పెట్టి తర్వాత చూద్దాంలే లేచెడతావు. సరే, ఆవిడ వచ్చి టిఫిన్ చేశాను రమ్మంటుంది, శుభ్రంగా తింటావు, అలిసిపోయానని వెళ్ళి తొంగుంటావు కలిసి. ముసలితనంలో మనం చేసే పని అంతకనే ఉంటుంది. ఎవరు నిర్విరామంగా పరమాత్మ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు? బాల్యంలో ఆడుకోవడం సరిపోతుంది. కాబట్టి యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే అన్ని విధాల శరీరం పటుత్వంగా ఉన్నప్పుడు, ఇంద్రియాలు నీ వశంలో ఉన్నప్పుడు, పూర్తి శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు లొంగ తీయాలి వాటిని. అప్పుడు ఈ జన్మలోని ఏదైనా జరగడానికి ఉంటుంది. లేదనుకుంటే కనుక నువ్వు శరీరం బలహీనంగా చేరిన తర్వాత ఈ కామాదులని జయిద్దామనుకుంటే అది నీతోని కాదు కదా, నిన్ను పుట్టించినోడితో కూడా అవ్వదు. ఎందుకంటే అవి పడదోసేస్తాయి, నిన్ను ఒక్క క్షణంతో పడదోసేస్తాయి. సో ఆ విధంగా అటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో, అంటే వయసులో ఉండగానే ఇంద్రియాలను వశం చేసుకుని సాధించి పరమాత్మ సుఖంలో ఉండి ఈ విషయ సుఖాల్లో లేకుండా ఉన్నాడో వాడిని సుఖవంతుడు అంటున్నాడు. నిజమైన సుఖవంతుడు ఎవడయ్యా అంటే, ఈ ఉన్న ప్రపంచంలో వాడు విషయాల్లో తగులుకోకుండా పరమార్థం వైపుగా మారి దానిలో ఉండడం, ఆ సుఖాన్ని అనుభవించడం ఎవడైతే తెలుసుకుంటున్నాడో వాడు నిజమైన సుఖవంతుడు. అక్షయ సుఖము అన్నారు దాన్ని. కాకుండా అయితే మహావినాశనం తప్పదు. ఇక నాలుగోది, ఇక సుఖాన్ని అపేక్షించేవాడు, అంటే ఇందాక చెప్పుకున్న అక్షయ సుఖం నువ్వు కావాలనుకున్నప్పుడు ముందుగా నీ దగ్గర ఉన్న శత్రువులను అరికట్టాలి, కామక్రోధాలు అనే వాటిని. అది చెయ్యకుండా ఏం చేద్దామనుకున్నా అయ్యేది కాదు. ఎందుకంటే కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యం అనే 6 అరిషడ్ వర్గాలు. ఈ 6 ఒక బ్యాచ్. మన కిందకి దిగలాగడంలో వీటి పాత్ర అమోఘం, అమూల్యం. తర్వాత ఇంకేమన్నా విశేషం నాకు రావడంలా. సో అంత బలమైనవి ఇవి. పై ఏమిటి, అవి మనం ఒకసారి జన్మెత్తుతున్నప్పుడల్లా ఇంకా బలమవుతూ వస్తున్నాయి. ఎందుకని కొత్త కొత్త కోరికలు, కొత్త వాసనలు అవి చేర్చుకుని బలవత్తరంగా తయారవుతున్నాయి. సో వాటిని సాధించడం మామూలుగా అయ్యేటువంటి పాదు. అవి ప్రబల శత్రువులు, నిత్య వైరులు. కాబట్టి వీడు మొట్టమొదట్లో వీటిని ఒక కంట కనిపెట్టి వీటిని సాధించగలిగితేనే మార్గానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అంటే వినండి, ఇది కామక్రోధాలు వదిలేసేయమంటే అసలు ఏమీ లేకుండా ఉండమని నీకు చెప్పటల్లా. విపరీత అర్థం తీయకండి దాని నుంచి. కామం ఉండవలసిందే, కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి, దానికి పని చేయాలి. దానికి ఉండాల్సిన కోరిక లేకుండా ఉండమని ఎవరు చెప్తారు? దానికి పని చేయొద్దని ఎవరు చెప్తారు? కాకపోతే దోచి దాచుకోవద్దు, అది వద్దు. అట్లాగే స్పర్శ సుఖం, రతి, సంతానాన్ని కని వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయడం వరకు భార్యతో. ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్స్కి వెళ్ళకు, ఇస్తాం. దానికి ఇక్కడ సుఖం లేదు, అక్కడ సుఖం లేదు. ఇక్కడ రోగాలు బారిన పడతావు, అక్కడికి వెళ్ళాక కర్రలు గాల్చి వాతలు పెట్టించుకోవడం జరుగుతుంది. అది అందువలన తర్వాత ఇక ఇంద్రియాలు, శరీరాన్ని విడిచే ముందే ఇంద్రియాలని, మనసును, కామక్రోధాది అరిషడ్ వర్గాలను జయించడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చెయ్యాలి, గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు కనుక.
అందువలన మనం ముందుగానే జాగ్రత్త పడాలి. తర్వాత కాబట్టి ఇక్కడ సలహా ఏమిటంటే, నీకు రాక వచ్చినటువంటి ఈ అమూల్యమైనటువంటి మానవ జన్మ 84 లక్షల జన్మల తర్వాత వచ్చినటువంటి మానవ జన్మ అమూల్యమైంది. అటువంటి దాన్ని ఈ క్షణికమైనటువంటి భోగాల విషయంలో వ్యర్థంగా గడిపి నాశనం అయిపోకురా అయ్యా, ఆ దుఃఖయోనిల్లో పడిపోవద్దు అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరుగుతోంది. తర్వాత ఆధ్యాత్మ మార్గంలో బాగా విష్ణు గారు విను, ఆధ్యాత్మ మార్గంలో ప్రమత్తత అనగా బద్ధకము, సోమరితనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనికిరాదు. నెమ్మదిగా ఎప్పుడో చేసుకుందాంలే, ఇది చూసి ఇది కాకపోతే అది చేద్దాం అనుకునే విషయంగా దాన్ని వాయిదా వేసే పరిస్థితి మాత్రం పనికిరాదు. ఒకసారి పట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని విడిచిపెట్టద్దు. ఆ విధంగా సాధిస్తేనే అవుతుంది. ఎందుకంటే నీవు ఒక్కొక్క రోజు గడుస్తోందంటే ఒక్కొక్క రోజు నీ యొక్క ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుందని గుర్తుపెట్టుకో. ఏ విధంగా లెక్కేస్తే నువ్వు మామూలుగా రోజుకి 21,600 శ్వాసలు తీసుకుంటుంటే ఒక రోజు గడిచిపోయిందంటే నీ ఆయుర్దాయంలో 21,600 శ్వాసలు తగ్గిపోయినాయి. అది గుర్తుపెట్టుకో. నేనేదో పెరుగుతున్నాను, పుట్టినరోజులు చేసుకుంటాను, క్యాండిల్స్ వెలిగించి దీపాలు ఆర్పుతాను, కేకులు కోస్తాను, ఇవి కాదు నాన్న. ప్రతివాడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక పుట్టినరోజు అంటే ఒకరోజు కాష్టానికి దగ్గర అయ్యావని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిజంగా దుఃఖించాల్సిన విషయం అది నన్ను అడిగితే. దాన్ని రివర్స్లో వాడుతున్నాం మనం. సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇంద్రియాలని జయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆత్మజ్ఞాన ఆత్మాన్వేషణ కొనసాగించాలి. ఇతర వేగము అంటే ఇంద్రియాల యొక్క వేగం చాలా ప్రచండమైందని చెప్పి ఎన్నో చోట్ల మనకు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత సనరహ అని అంటే అటువంటి నరుడు వాడు సుఖవంతుడు. తర్వాత ఇంకేమన్నాడు, యోగి సుఖవంతుడు. సో యోగి సుఖవంతుడు, వాడు సుఖవంతుడు. సనరహ అంటే అర్థం ఏంటంటే అటువంటి నరుడు అని అర్థం. అంటే నందులో కులాల ప్రస్తావన కానీ ఆడవాళ్ళకి యోగం నేర్చుకునే యోగ్యత లేదని కానీ అది తప్పు అర్థం. అర్థమైందా? అది ఆ విధంగా ఈ కామాదులను జయించిన వాడే నిజమైన నరుడు అంతే. ఆ విధంగా చెప్పాడు. శక్నోతి అనగా భక్తి వైరాగ్యాదుల ద్వారా కామాదులను సులభంగా అణిచివేయవచ్చునని స్పష్టమవుతోంది. నువ్వు అదేమి, ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఇవన్నీ ప్రలోభాలు పెట్టి నన్ను యోగం చేయమంటున్నావు, నా వల్ల కావట్లేదు, అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టావు నాకు అంటే, అవి అన్నీ నీకు పెట్టలేదురా అయ్యా, అందరికీ ఉన్నాయి. నీలాంటి వాడు దాన్ని దాటాలి. దాని కొద్దిగా కష్టం ఉన్న మాట వాస్తవమే, కానీ అది సాధించలేనిది కాదు. కొద్దిగా అసంశయం మహాబాహు అంటే నువ్వు చెప్పింది అబద్ధమే లేదురా, కానీ ప్రయత్నపూర్వకంగా దాన్ని దాటాలి. ఎందుకని ఇవి అందరికీ పెట్టాను, నీకు కాదు. ఇందులో పుట్టిన వాళ్ళందరి దగ్గర ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఎవడు ముందుకు వస్తాడు, కోట్లో ఒకడు నా దగ్గరికి వచ్చేది. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరికీ పెట్టద్దని నువ్వెట్టా అంటావు? వాళ్ళు దాంట్లో ఉండాలి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, కృష్ణుడు అర్జునుడు డబ్బున్నవాడు డబ్బు లేనివాడు కద్దదు. సో భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి లేనివాడు ఎన్ని జన్మలైనా వాడు అలా బతుకుతూ ఉంటామని కావాలి. తన దగ్గరకు వస్తాననుకుంటేనే నేను పరీక్ష చేసుకుంటాడు. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మ సన్యాస యోగో నామ పంచమోధ్యాయః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఏతత్ సర్వం బ్రహ్మార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్.